हरि ओम। श्रीमद्भगवद्गीता ध्यानम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोक्ता गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथचला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधना वर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तक केशवः पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधना बोधितं लोके सज्जन षट्पदैरहरहः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिमल प्रध्वंसिनः श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।
हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम હરિઓમ. આજે જન્માષ્ટમી છે કાલે, તો લેટ અસ સ્ટાર્ટ વિથ કૃષ્ણ ભજન. સો જ્યોતિબેન, કેન યુ સિંગ a ભજન? प्यासा ये अनुरागी मन श्याम के दरस बिन। प्यासा ये अनुरागी मन श्याम के दरस बिन। श्याम के दरस बिन घन श्याम के तरस बिन। प्यासा ये अनुरागी मन श्याम के दरस बिन। धरती ढूंढूं सागर ढूंढूं ढूंढूं मैं गगन में। धरती ढूंढूं सागर ढूंढूं ढूंढूं मैं गगन में। संतों की वाणी में बोला, संतों की वाणी में बोला, कान्हा तो सकल में। प्यासा ये अनुरागी मन श्याम के दरस बिन। पल पल पलक उसकी बरसे कण कण में। पल पल पलक उसकी बरसे कण कण में। धड़के मेरी सांसों में, धड़के मेरी सांसों में, वह दिल धड़कन में। प्यासा ये अनुरागी मन श्याम के दरस बिन। काशी घूमी मथुरा घूमी घूमी वृंदावन में। काशी घूमी मथुरा घूमी घूमी वृंदावन में। भक्तों की नजर में तो, भक्तों की नजर में तो कान्हा ही घर घर में। प्यासा ये अनुरागी मन श्याम के दरस बिन। सूर के संगीत में वह मधुर कोई वन में। सूर के संगीत में वह मधुर कोई वन में। मौन धारी मधुसूदन, मौन धारी मधुसूदन मुनि के मनन में। प्यासा ये अनुरागी मन
श्याम के दरस बिन, श्याम के दरस बिन, घन श्याम के दरस बिन, प्यासा ये अनुरागी मन, श्याम के दरस बिन, घन श्याम के दरस बिन, घन श्याम के दरस बिन. તો 17મા અધ્યાયમાં લાસ્ટ ટાઈમ આપણે જોયું એટલે આહાર, યજ્ઞ, તપ, દાન, 3 પ્રકારના તપ. અર્જુનનો સવાલ હતો કે ભગવાન જેને શાસ્ત્રનું જ્ઞાન નથી પણ જેનામાં શ્રદ્ધા છે એ પ્રયત્ન કરે તો એ સાત્વિક કે રાજસિક કે તામસિક કહેવાય. એટલે ભગવાને આહારનું સમજાવ્યું, તપનું સમજાવ્યું, અને તપમાં 3 શારીરિક, વાચિક અને માનસિક. 14મા શ્લોકમાં શારીરિક તપ કે છે દૈવ દ્વિજ ગુરુ પ્રાજ્ઞ પૂજનમ શૌચમ આર્જવમ બ્રહ્મચર્યમ અહિંસા ચ શારીરમ તપ ઉચ્યતે. આપણે લાસ્ટ ટાઈમ જોયું કે કેવી રીતે શરીરથી તપ થાય. પછી 15મા શ્લોકની અંદર અનુદ્વેગકરમ મીનિંગ મિનિમમ આપણે બોલીએ. દત્તાબેન તમારો કેમેરા બરાબર કરો, આઈ કાન્ટ સી યોર ફેસ. अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्याय अभ्यासनं चैव वाङ्मय. વાક, વાચાનું તપ એને કહે કે એક તો કોઈને પણ ઉદ્વેગ થાય એવા વાક્ય નહીં બોલવા, સત્ય એટ ધ સેમ ટાઈમ પ્રિય અને હિતકારી. એટલે આપણે લાસ્ટ ટાઈમ જોયું કે ઇફ વી પુટ ઓલ 4 ટુગેધર મિનિમમ બોલવાનું થાય, બોલવાનું જ એકદમ ઓછું થઈ જાય. પછી ભગવાન કે સ્વાધ્યાય મીનિંગ ચેન્ટિંગ ઓફ ગીતા, વિષ્ણુ સહસ્રનામ, વેદ એટસેટ્રા. અભ્યસનમ છે એવા વાંગમય તપ એ વાચાનું તપ છે. અને પછી ભગવાન કે છે મન પ્રસાદ સૌમ્યત્વમ મૌનમ આત્મ વિનિગ્રહ. મન ભાવ સમશુદ્ધિ ઇતિ એતત તપ માનસમ ઉચ્યતે. માનસ તપ મીનિંગ મનનું તપ, મન પ્રસાદ સૌમત્વમ, quietness, prasad is called serenity of the mind. સૌમ્યત્વમ cheerful, હસતું મોઢું. આપણે ગુજરાતીમાં ઘણીવાર કહે કે ભાઈ દિવેલ પીધેલા જેવું મોઢું નહીં રાખ, લખે છે કે હસતું મોઢું રાખ. મન પ્રસાદ સૌમ્યત્વમ અને મૌન. મૌન આપણે લાસ્ટ ટાઈમ પણ જો મૌન મિનિંગ મુને ભાવ મીનિંગ મેન્ટલી ભગવાનનું મનન કરવું કે ભગવાન કોણ છે એટસેટ્રા. નોટ જસ્ટ બીજા બધાને ત્રાસ આપવો કે હું બોલતો નથી એટલે લખીને આપવું એટસેટ્રા, પણ તત્વચિંતનમ જે મનથી થાય એને ભગવાન કહે છે મૌન. રિમેમ્બર, ભગવાને વાકમાં મૌન તપસ નથી મૂક્યું, મનમાં મૂક્યું છે. એટલે હી ઇઝ નોટ ટોકિંગ કે ખાલી મોઢું બંધ રાખી મૂકો એને મૌન કહેવાય, પણ આપણું મન જે બધા ગમે તેવા વિચારો કરતા હોય એને બદલે તત્વનો વિચાર કરે એને મૌન કહેવાય. જીસકો મુને હે ભાવ મનનમ. પછી ભાવ સમશુદ્ધિ ઇતિ તપ માનસમુચ્યતે. ભાવ સમશુદ્ધિ એટલે અંતઃકરણની સમશુદ્ધિ, મારી ભાવના શુદ્ધ હોવી જોઈએ. ઘણી વાર બતાવતા કઈ હોય ને મનમાં કઈ હોય, એટલે ભગવાન કહે છે કે તારી ભાવના શુદ્ધ હોવી જોઈએ. ધેટ ઇઝ યોર મેન્ટલ તપ. આપણે આ જોયેલું. હવે 17મા શ્લોકથી આજે શરૂ કરીએ. યાચના. શ્રદ્ધયા પરયા તપ્તમ, શ્રદ્ધયા પરયા તપ્તમ, તપસ્ત્રિવિધમ નરૈઃ, તપસ્ત્રિવિધમ નરૈઃ, અફલાકાંક્ષિભીર્યુક્તૈઃ, અફલાકાંક્ષિભીર્યુક્તૈઃ, સાત્વિકં પરિચક્ષ્યતે, સાત્વિકં પરિચક્ષ્યતે, શ્રદ્ધયા પરયા તપ્તમ,
त्रिविधं नरैः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते. હવે ભગવાન કહે છે સાત્વિક તપ શું છે? કાયિક, વાચિક, માનસિક સમજાયું. હવે કે છે સાત્વિક શ્રદ્ધયા પરયા તપ્તમ, શ્રદ્ધા સાથે જે તપ કરે. શ્રદ્ધા meaning what? Meaning when I have an understanding. ફોર એક્ઝામ્પલ, આપણે જપ કરતા હોય કે ભાઈ ઓમ નમઃ શિવાય. શરૂઆતમાં ઘણી વાર ગુરુ ચેલાને કે કોઈ કે મારું મન બહુ ચંચળ થાય તો કે તું ભગવાનનું નામ લે, આ મંત્ર જપ. માણસ મંત્ર તો જપે પણ આફ્ટર એ વાઇલ કંટાળી જાય. પણ જ્યારે એને ખબર પડે કે ભાઈ વેન આઈ સે કે ઓમ નમઃ શિવાય કે ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, હું શા માટે આ જપ કરું છું? તો કે નોર્મલી મારું મન ચંચળ છે, દુનિયામાં જ જાય છે, એટલે હું મનને એકાગ્ર કરવા માટે આ કરું છું. પણ મન એકાગ્ર થાય એટલે મન શાંત થાય. મન શાંત થાય એટલે તત્વોનો વિચાર કરવાનો. એટલે જપ ઇઝ નોટ જસ્ટ ફોર ચિત્ત એકાગ્રતા, ઇટ હેલ્પ્સ. પણ જ્યારે ચિત્ત એકાગ્ર થાય ત્યારે શ્રદ્ધયા પરયા, મારે શ્રદ્ધાથી તત્વોનો વિચાર કરવો જોઈએ કે આ 5 તત્વોનું બનેલું શરીર, પછી આ સ્થૂળ શરીર, સૂક્ષ્મ શરીર, આ તો બધા જડ છે, પણ હું કોન્શિયસ છું, ચેતન છું. એટલે હું શું શોધું છું? એ મારી આઈડેન્ટિટી, એકતા બ્રહ્મન જોડે, ચેતન જોડે, કે હું ચેતન છું. તો એ શ્રદ્ધાથી માણસ તપ કરી અને જ્યારે એ શોધે, મનન કરે કે હું કોણ, શ્રદ્ધયા પરયા તપ્તમ તપ ત્રિવિધૈ, પણ કે 3 ટાઈપનું છે. એની અંદર અફલ આકાંક્ષી ભિ યુક્તૈ, નોટ કે હું આ મંત્ર બોલીશ કે આ તપ કરીશ તો મને આ મળશે. જનરલી મિનિટ આપણે થાય કે મને આ મળશે એટલે શું થયું, દુનિયાની અંદર જ આવી ગયો ને. આ ઓઈટી માંથી જનરલી આપણે કઈ પણ વસ્તુ મને મળશે મિનિંગ વોટ, મને કઈ આ ઓબ્જેક્ટ મળશે કે બીજી વ્યક્તિ મળશે કે મારા વિચારો લોકો અપનાવશે અને મારું માન વધશે. દુનિયાની કોઈ ચીજ નહીં. મારે કોણ છે? મારા આત્મા જોડે જ મારે મળવું છે. એટલે બીજી કોઈ ઈચ્છા નહીં. હવે કોઈને થાય કે તો આત્માને મળવાની પણ ઈચ્છા કહેવાય ને, એ પણ ઈચ્છા જ છે ને. પણ રિમેમ્બર, એ એક જ એવી ઈચ્છા છે કે જેનાથી બીજી બધી ઈચ્છા શાંત થઈ જાય. એ ઈચ્છા આપણને પૂર્ણ કરે, એને લીધે બીજી ઈચ્છા. જસ્ટ એઝ કે તમને ઊંઘવાની ઈચ્છા હોય, રાઈટ? તો ઊંઘવાની ઈચ્છા, ભાઈ બહુ ઈચ્છા છે, પણ ઊંઘની ઈચ્છા આવે તો ઊંઘ આવે એટલે શું થાય? બીજી બધી ઈચ્છાઓ શાંત થઈ જાય. એવી જ રીતે એ જે ઈચ્છા છે કે મારે તો ભગવાન કોણ છે એ જાણવું છે, કે જીવ અને આત્માનો સંબંધ શું છે એ જાણવું છે, કે અમારી આઈડેન્ટિટી એક છે. એ ઈચ્છા પૂર્ણ થાય તો માણસ પોતે જ પૂર્ણ થઈ જાય. ઇન અધર વર્ડ્સ, એને કોઈ બીજી ઈચ્છા રહે નહીં. તો ભગવાન કહે છે અફલ આકાંક્ષાભિ યુક્તૈ, એનું મન જોડાયેલું શેમાં છે? કોઈ ફળ માટે નહીં, કોઈ જાતની આકાંક્ષા નહીં. મારે તો ફક્ત એની અંદર શું, જે પણ કંઈ કરું ભગવાન માટે જ કરું છું. અફલ આકાંક્ષી યુક્ત સાત્વિકમ પરિચક્ષતે. ભગવાન કહે છે એવું તપ કરે એને સાત્વિક કહેવાય. રિમેમ્બર, મોટા ભાગનાનું આપણું તપ ઇઝ, ભગવાન કહે છે 18મા શ્લોકની અંદર યાચના, સત્કારમાન પૂજાર્થમ તપોદંભેન ચૈવ યત ક્રિયતે તદિહ પ્રોક્તમ રાજસં ચલમદ્રુવમ સત્કારમાન પૂજાર્થમ તપોદંભેન ચૈવ યત ક્રિયતે તદિહ પ્રોક્તમ રાજસં ચલમદ્રુવમ. હવે ભગવાન કહે છે કે જે રાજસિક તપ કોને કહેવાય? રિમેમ્બર, આ બધું એપ્લાય કોને થાય? જે સાધક છે અને જેની ઈચ્છા છે કે મારે ભગવાનના દર્શન થાય અને મારે હવે સંસારમાં બહુ કર્યું, નોટ કે સંસાર મારે જોઈતો નથી,
પણ મારે હવે સંસારની ઉપર આઈ વોન્ટ ટુ રાઇઝ અબોવ ધ સંસાર, આ રોજની દોડાદોડીમાંથી. એને માટે ભગવાન કહે છે સત્કાર માન પૂજા અર્થમ તપઃ. જે તપ બહુ કરે, પણ શેને માટે? કે લોકો બહુ કહે કે હા આને તો જો કેટલું તપ કર્યું. અને એ જ્યારે તપ કરે અને સક્સેસફુલ જાય તો એને સત્કાર મળે. ફોર એક્ઝામ્પલ, વી મસ્ટ રિમેમ્બર ધ વર્ડ ઇઝ વોટ? ચલમ ધ્રુવમ. જે પણ તમે રાજસિક તપ કરો એનું ફળ તો મળે, પણ એ ચલમ એટલે શું? ઇટ ઇઝ નોટ અચલ. ચલ એટલે ફાઇનાઇટ. ગમે એટલા પ્રયત્ન કરો, રિઝલ્ટ મળે, તમને સત્કાર પણ મળે, પણ ઇટ ઇઝ સો ફ્લીટિંગ, સો મોમેન્ટરી. દુનિયામાં મોટા ભાગના લોકોને એ ખબર નથી હોતી, એટલે દે રન આફ્ટર થિંગ્સ. યુ એન્ડ આઈ ઓલ્સો રન આફ્ટર થિંગ્સ કે આ મળશે, મને સત્કાર મળશે, પણ ઇટ ઇઝ સો મોમેન્ટરી. ફોર એક્ઝામ્પલ, રાઈટ, વી હેવ હર્ડ એટ ટાઈમ્સ કે કોઈ પેલી ઇંગ્લિશ ચેનલ ફ્રાન્સથી ઇંગ્લેન્ડ જાય અથવા તો ઇંગ્લેન્ડથી ફ્રાન્સ, રાઈટ, આજુબાજુમાં બે વાણ હોય ટુ મેક શ્યોર કે શાર્ક એને એટેક ના કરે અને બધું, ઇટ ટેક્સ ટાઈમ અને ઇટ ઇઝ લોટ ઓફ એફર્ટ. ધેર ઇઝ નો ડાઉટ એ તપ કહેવાય. પણ પહોંચે, છાપામાં ફોટો આવે એક દિવસ, બધા વાવા કરે, પછી શું? થિંક ઓફ ઇટ. એવરી નાવ એન્ડ ધેન વી હિયર કે ફલાણા ભાઈ બાઇસિકલ પર આખી દુનિયામાં ફરવા ગયા, રાઈટ, યુરોપથી સાઉદી અરેબિયા, આ તે બધે કરીને ઇન્ડિયા, અને એક કે પૈસો ખર્ચો નહીં, જ્યાં ગયા લોકો એને હેલ્પ કરી. આ હું લૌકિક તપની વાત કરું છું. પાછા આવે તો વાહ વાહ થાય, છાપામાં ફોટો આવે, પણ પેલું કે 4 દિવસની ચાંદની ફિર અંધેરી રાત. સી ઓલ ધીસ રાજસિક તપ, મારો સત્કાર, મારી પૂજા થશે એને માટે કરે, પણ they are what kind of it? ચલમ અને ધ્રુવમ. They are temporary. They keep moving. They are not fixed, તપો અને સ્પિરિચ્યુઅલ તપ કરે, રાઈટ. કોઈ ઝાડ ઉપરથી જ નીચે નહીં આવે. બાબા 1 વર્ષથી ઝાડ ઉપર જ છે, ખાસ એના ડિવોટીઝ એને ફૂડ પણ ઉપર આપી જાય, અથવા કોઈ ગંગામાં એક પગે ઉભા રહે, ઓર તડકામાં, લોટ્સ ઓફ ડિફરન્ટ વીસ, રાત્રે સુવે ત્યારે પેલી શું કહેવાય ખીલા ઉપર સુવે, ઓલ કાઇન્ડ ઓફ થિંગ્સ, અને લોકોને જણાવે અને લોકો આવે. ધીસ આર ઓલ, પહેલું મેં કહ્યું લૌકિક, આ છે સ્પિરિચ્યુઅલ તપ. પણ એ તપ પણ સત્કાર મળે, દંભ, લોકો કે હા જો આવી રીતે કે છે અને તો આગ ઉપર ચાલે છે, ઓલ ધીસ થિંગ્સ ક્રિયતે તદીય પ્રોક્તમ, કે આવું બધું છે. ક્યારે ભગવાન શું કહે છે? રાજસમ ચલમ ધ્રુવમ. ધીસ આર ઓલ ટેમ્પરરી, અને સત્કાર એના માટે કરે છે, એને કહેવાય રાજસિક તપ. 19મો. મૂઢગ્રાહેણાત્મનો યત મૂઢગ્રાહેણાત્મનો યત પીડયા ક્રિયતે તપઃ પીડયા ક્રિયતે તપઃ પરસ્યોત્સાદનાર્થમ વા તત્તામસमुदाहृतं मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतं. હવે ભગવાન કહે છે મૂઢ લોકો, મૂઢ ગ્રાહેણ આત્મન યત પીડયા ક્રિયતે તપ, પોતાના જ શરીરને પીડા કરે તપથી. મૂઢ ગ્રાહ, ફુલિશ નોશન. પરસ્ય ઉત્સદાનર્થ, પારકાને હેરાન કરવા, પારકાને દુઃખ આપવા અથવા તો વેર વાળવા માટે. વા તત્ તામસમ ઉદાહરણ, હિરણ્યકશ્યપ, રાઈટ, કેટલું તપ કર્યું, આશીર્વાદ પણ મળ્યા, તો શું કે હું કશે કોઈથી પણ મરું નહીં, બહાર નહીં મરું, અંદર નહીં મરું, માણસથી નહીં મરું. ઓલ ધીસ થિંગ્સ વોટ ડુ યુ થિંક કે પ્રહલાદને મદદ કરવા માટે કર્યું હતું? રાક્ષસી વૃત્તિ. ભસ્માસુર કેટલું શિવનું તપ કર્યું, અને આખરે ભગવાન પાસે માગ્યું શું કે હું જેને પણ અડકું એ બળીને ભસ્મ થઈ જાય. અને જેવું ભગવાને તથાસ્તુ કહ્યું,
તો પહેલા એને ટ્રાય કોના પર કરવી હતી? ભગવાન શિવ પર જ, કે હું એના પર હાથ મૂકું તો એ બળીને ભસ્મ થઈ જાય. See, this is all called તામસિક તપ. કેટલું તપ કર્યું, અંતઃકરણ શુદ્ધિ માટે નહીં. આપણા સ્વામી ચિન્મયાનંદજી એ ઉત્તર કાશી પાસે કોઈ સંત હશે ઓર સ્વામી કોઈ તપ કરતા હતા, એક પગ પર ઉભા રહીને. તો એને પૂછ્યું કે તું આવી રીતે રોજ આવી રીતે તપ કરે છે, શા માટે કરે છે? તો એ કે મારે આગલા જન્મમાં જમીનદાર બનવું છે, અને આ જન્મમાં જેને મારી જમીન લઈ લીધી એને મારે મારો ગુલામ બનાવવો છે, એના માટે હું અત્યારે તપ કરું છું. સી, આટલી પોતાના શરીરને પીડા આપે, વોટ, કે મરી ગયા પછી હું પાછો આવીશ અને પેલાને મારા હાથ નીચે રાખીશ. સી, ધીસ ઇઝ કોલ્ડ તામસિક તપ. પરસ્ય ઉત્સાદનાર્થમ, પારકાને હેરાન કરવા માટે તપ કરે. પોતાને તો પીડા કરે, પણ ઉદ્દેશ્ય શું છે? કે મારે પારકાને. એ તપ ભગવાન કહે તામસિક તપ છે, એ તને બિલકુલ રિલિજનમાં કે ધાર્મિક રીતે કોઈ જાતની મદદ નહીં કરે. એટલે ભગવાને હવે નેક્સ્ટ વન ઇઝ દાન, રાઈટ? આહાર, યજ્ઞ, તપ, દાન. તો હવે ભગવાન દાન કે છે. દાતવ્યમિતિ યદ્દાનમ, દાતવ્યમિતિ યદ્દાનમ, દીયતેનુપકારિણે, દીયતેનુપકારિણે, દેશે કાલે ચ પાત્રે ચ, દેશે કાલે ચ પાત્રે ચ, તદ્દાનમ સાત્વિકમ સ્મૃતમ, તદ્દાનમ સાત્વિકમ સ્મૃતમ, દાતવ્યમિતિ યદ્દાનમ, દીયતેનુપકારિણે, દેશે કાલે ચ પાત્રે ચ, તદ્દાનમ સાત્વિકમ સ્મૃતમ. હવે ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. સાત્વિક દાન કોને કહેવાય? સી, દાન તો ઘણા બધાની ઈચ્છાથી ઘણા લોકોને થાય કે મારે તો દાન આપવું છે, મારી પાસે છે. સી, ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, દાન ડઝ નોટ હેવ ટુ બી જસ્ટ મની. મારી પાસે ઈશ્વર કૃપાથી જે વસ્તુ હોય અને બીજા પાસે ન હોય અને હું શેર કરીને બીજાને આપી શકું, એને કહેવાય દાન. વિદ્યા દાન થઈ શકે, અન્ન દાન થઈ શકે, કોઈને રહેવા માટે ન હોય તો તમે જો જગ્યા રહેવા માટે આપો તો એ જ થઈ શકે. એટલે ઓલ ડિફરન્ટ કાઇન્ડ્સ ઓફ દાન. પણ કેવી રીતનું દાન સાત્વિક કહેવાય? દાતવ્યમ ઇતિ યદ દાનમ. નોટ કે કોઈ કહે છે નહીં આ મારી ફરજ છે, દાન આપવું જોઈએ. ફોર એક્ઝામ્પલ, ઇન્ડિયામાં આપણે નાના તવીનું આપણે આઈ લીવ ઇન અમેરિકા એટલે કહું, પણ ઇન્ડિયામાં જો ગ્રહણ હોય, રાઈટ, ગ્રહણ જ્યારે છૂટે, પૂરું થાય તો ગરીબ લોકો દે દાન, છૂટે ગ્રહણ, રાઈટ. સો પીપલ વિલ ગીવ મની એટસેટ્રા, રાઈટ. ધીસ ઇઝ અવર ટ્રેડિશન. દાતવ્યમ, આ મારી ફરજ છે ને આપવું જોઈએ. પછી એમાં હું શા માટે આપો આમ નહીં, એ ધીસ ઇઝ સમથિંગ ધેટ ઇઝ અ ટ્રેડિશન એન્ડ આઈ વિલ ગીવ. કારણ કે પેલાને જોઈએ છે. રિમેમ્બર, કોઈ માણસ એમને ભીખ માંગવા જાય નહીં પૈસા હોય તો. ધ વેરી ફેક્ટ કે હી નીડ્સ ઇટ, મારી પાસે ભગવાને આપ્યું છે અને ગ્રહણ છૂટ્યું છે તો આઈ વિલ ગીવ. સો ઇટ સેઝ દાતવ્યમ ઇતિ યદ દાનમ, કે મારે આપવું છે, જરૂર છે એટલે હું આપીશ. એ દાન દીયતે, એ આપે છે વોટ? અન ઉપકારીને. હું જેને આપું છું એ મારા પર ઉપકાર નહીં કરી શકે એ હું જાણું છું, છતાં આપવાનું. નોટ કે હું એને આજે આ આપીશ તો એ યાદ રાખીને પછી મને પણ કંઈક આપશે કે મને ફાયદો થશે. સાત્વિક દાન કોને કહેવાય? The one that I give to will not be able to, મારે એનો કોઈ ઉપકાર જોઈતો નથી. અન ઉપકારીને, દેશે કાલે ચ પાત્રે ચ. દેશે, ફોર એક્ઝામ્પલ, આપણે બદ્રીનાથ કેદારનાથની યાત્રા પર ગયા હોઈએ, દેશે એટલે તીર્થ સ્થળ ઉપર જઈએ તો ત્યાં આપણા શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે તીર્થ સ્થળ પર દાન કરવું જોઈએ. સો
દેશ છે કે કયો દેશ છે, કઈ જગ્યાએ હું કરું છું, કાલે કયા ટાઈમે એઝ આઈ સેડ કે ગ્રહણ છૂટ્યું, આ છે તે છે, અથવા હવે કોઈ આપણે જાણતા હોય કે આને ત્યાં લગ્ન છે પણ બહુ જ ગરીબ છે અને એને પૈસાની જરૂર છે, રાઈટ? તો બિફોર હી આસ્ક્સ, યુ નો કે હી વિલ નોટ બી એબલ ટુ ગીવ યુ ધ મની, પણ આઈ નો કે હું આને આટલા વર્ષથી જાણું છું, યુ નો સી મોસ્ટ ઓફ યુ નો આપણામાં પહેલા તો પ્રથા હતી કે ચાંદલો આપે, રાઈટ? ચાંદલો આપે તો કોને ફાયદો થાય? પેરેન્ટ્સ જે આટલો ખર્ચો કરતા હોય લગ્નમાં, તો એ લોકોને ખર્ચામાં થોડી મદદ થાય. આજકાલ તો બધા જે પરણે એને જ ગિફ્ટ આપે, એટલે ખર્ચો પેરેન્ટ્સ કરે પણ ગિફ્ટ, પણ શા માટે આપવાનું? કાલે આ ટાઈમમાં એને જરૂર છે, એ મને આપશે પાછા કે નહીં, ઇટ ડઝન્ટ મેટર. એને ત્યાં લગ્ન છે, એની પરિસ્થિતિ આવી છે, અથવા તો આ મેડિકલી એને અત્યારે જરૂર છે, અને આઈ નો ઇટ અને આઈ ગીવ હિમ. દેશે કાલે ચ પાત્રે, અને પાત્ર સાચું હોવું જોઈએ. તદ્દાનમ સાત્વિકમ સ્મૃતમ. આજકાલ તમે જો ઘણા આપણને બધાને શ્રદ્ધા હોય, મંદિરમાં જઈએ, રાઈટ? હવે આઈ એમ નોટ ક્રિટિસાઇઝિંગ એની મંદિર ઓર એનીથિંગ, પણ આપણા અમુક મંદિરોમાં કેટલા પૈસા હોય, રાઈટ? દે ડુ નોટ નીડ મની. ભગવાનને તમે દાગીના ચડાવો, આ છે, અને તે કીપ ઓન કાઉન્ટિંગ ધ મની. એ પાત્ર, અહીંયા ભગવાન પોતે કહે છે, સાત્વિક દાન કોને કહેવાય? જે પાત્રને જરૂર હોય એ પાત્રને તમે આપો. મંદિરની બહાર બેઠેલો ભિખારી ભૂખો હોય, ભગવાન પર દાગીના ચડાવતા હોય અને આખા 10 જણને એમ્પ્લોય કરવા હોય પૈસા ગણવા માટે, અને ત્યાં આપણે જઈને પૈસા આપીએ, અને જે માણસને ભૂખ લાગી હોય બહાર, બાબા એક પૈસા દે દો, એને કે હટ હટ, એ ખોટું પાત્ર કહેવાય. પાત્ર આ ગરીબ માણસમાં પણ ભગવાન રહેલો છે. એને હું જો આપીશ ને મદદ કરીશ કે ખવડાવીશ તો અંગે લાગશે. મંદિરમાં આટલું બધું છે, પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ, આઈ એમ નોટ સેઇંગ ડુ નોટ સપોર્ટ મંદિર, પણ જ્યાં જરૂર નથી, જ્યાં પુષ્કળ પૈસા છે, ત્યાં આપણે આપ્યા કરીએ, અને જેને જરૂર ના હોય, એટલે ભગવાન કહે છે તમે જેને પણ આપો પાત્ર જોવું જોઈએ. અને રાજસિક અને તામસિકમાં પણ આવશે કે ખોટા પાત્રને પણ નહીં આપવાનું, સાચા પાત્રને આપો તો સાત્વિક ગણાય. નહીં તો ઘણા થાય કે નહીં મારે આપવું છે, પણ સામેવાળો ખોટી રીતે વાપરે, એ પાત્ર જ સાચું ના હોય, then it is not સાત્વિક દાન. So one must think, see, there are two types of philosophy આપણા દર્શનની અંદર. એક એવું કે તમે you are a human being, you are thinking entity. See, ઝાડ ઉપર કેરી ઉગી હોય, રાઈટ? અને તમે જાઓ અને નીચેની બ્રાન્ચ ઉપર કેરી લટકતી હોય અને આપણે લઈને તોડી લઈએ, તો ઝાડ કંઈ બોલવાનું નથી. ઝાડ તો આપશે, તેથી ઝાડ દાન કરે, તમે લઈ લીધું. પણ the one who is thinking, he doesn't do that. જોઈએ એને આપે, પણ જે પાત્રને જરૂર નથી એને ખાલી આપીને શું ફાયદો? સો વન મસ્ટ ઓલવેઝ થિંક, પાત્રને જરૂર છે કે નહીં, તો સાત્વિક દાન. એટલે ઇન અધર વર્ડ્સ એવરીથિંગ, દેશ કઈ જગ્યાએ, કયા ટાઈમે, કયા પાત્રને આપું છું, એ દાનને સાત્વિક કહેવાય. પછી કે છે યત્તુ यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसंस्मृतं यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसंस्मृतं. હવે કે રાજસિક દાન કોને કહેવાય? યત્તુ પ્રતિ ઉપકાર અર્થમ ફલમ ઉદ્દેશ્યમ, રાઈટ? ઇન્ડસ્ટ્રીયાલિસ્ટ પોલિટિશિયનને પૈસા આપે, રાઈટ? વોટ, હું એને હમણાં પૈસા આપીશ, એ ચૂંટાઈ જશે, પછી મને લાયસન્સ આપશે,
એટલે હું 100 આપું છું પણ મને એના 1000 મળશે. That is called expecting. In other words, તત પ્રતિ ઉપકારાર્થ વિથ એ વ્યૂ કે આનાથી તો મને પૈસા મળશે જ, હું આમ કહીશ. ઓર ઘણા લોકો રાઈટ મંદિરમાં જાય, ભગવાન મને જો આ ઓર્ડર મળી જાય તો 1% તારો, ભગવાન કે 99 તું રાખીને 1 તું મને આપે. પણ સી વેપારીઓ ઘણા એવું કરતા હોય, ખાસ પછી તિરુપતિ જાય, શ્રીનાથજી જાય, અને લોકો તો કે આ તો બહુ ભગવાનમાં માને છે, શા માટે કહ્યો? એને ઓર્ડર મળ્યો એટલે પૈસા આપવા. સી ઓલ ધીસ થિંગ ઇઝ નોટ અંતઃકરણ શુદ્ધિ. હું નથી કહેતો, આ ભગવાન કે છે, પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ. યત્તુ પ્રતિ ઉપકારાર્થમ ફલમ ઉદ્દેશ્ય, એનું ઉદ્દેશ્ય જે હોય કે મને ઓર્ડર મળશે તો મંદિરમાં જઈને આ આપીશ, અથવા પોલિટિશિયનને આપીશ એ ચૂંટાઈ જશે તો મને આ મળશે, અથવા તો આ દોસ્તારને કહીશ કે હું તને આનો કોન્ટેક્ટ કરાવી આપીશ ને જો તારું ડીલ થાય તો મને 10% આપજે. સી ઓલ ધીસ થિંગ્સ યત પ્રતિ ઉપકારાર્થમ ફલમ ઉદ્દેશ્ય વા પૂર્ણમ. પછી કે છે દીયતે ચ પરિક્લિષ્ટમ. સી ઘણી વખત શું થાય કે માણસની ઈચ્છા આપવાની ન હોય, અને જે લોકો ચેરિટીમાં હોય, ફંડ ઉઘરાવતા હોય, એ પણ જાણતા હોય કે આની પાસેથી પૈસા કઢાવવા અઘરા છે, તો 5-6 જણને ભેગા કરે, 2-3 જણ જોડે પહેલેથી વાત કરી હોય, જે ઉદાર હોય એને કહ્યું હોય કે તમે તો આપવાના છો તો અમે તમારું નામ બોલશું. એટલે પેલા 5 અને 1 મક્ખી ચૂસે ને આપવા જ નહીં હોય, એની પાસે પૈસા હોય, પણ પેલા 3ના નામ બોલે કે આ શેઠના આટલા, આ શેઠના આટલા, આ શેઠના આટલા, અને બધાને સ્ટેજ પર બેસાડ્યા હોય. અને પછી પેલા બીજા 2 વિચારીને કે અમે પણ આટલા આપશું. પછી પેલાને કે હવે જેને કંઈ જ આપ્યું ને એને કે હવે તમે કંઈક બોલો. હવે પેલાને બોલવાનું કે એની પાસે પૈસા છે, એટલે પછી ફસાઈ ગયો. બધાએ જ આટલા બધા કહ્યા હોય તો એને પણ કંઈ કહેવું તો પડે, એટલે ન છૂટકે પૈસા એ કે હું આટલા આપીશ. પણ શું થાય? દીયતે ચ પરિક્લિષ્ટમ. ઘેરે જઈને વાઈફને કે આપણે જવાનું જ નતું, આપણે ગયા અને મને સ્ટેજ પર બોલાવ્યો અને હું ફસાઈ ગયો. પરિક્લિષ્ટમ. ના નહીં પડાય, આપી દીધું, પણ પછી એટલું દુઃખ થાય. એને શું કહેવાય? તદ્દાનમ રાજસમ સ્મૃતમ. એના કરતા ઇટ ઇઝ બેટર ટુ હેવ કરેજ કે મારે નથી આપવું. રિમેમ્બર, આઈ એમ નોટ સેઇંગ કે નહીં આપવું જોઈએ. રિયલી સ્પીકિંગ તો દાતવ્યમિતિ યદ્દાનમ, આગલા શ્લોકમાં દાન કરવું જ જોઈએ, શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે. મારી પાસે ભગવાને મારી પાસે જોઈએ એના કરતા વધારે આપ્યું છે, સો આઈ વિલ ગીવ. પણ ખરા પાત્રને ખરા ટાઈમે જ્યાં આપવું જોઈએ ત્યાં, નોટ કે મને આ મળશે એટલા માટે, પણ યત પ્રતિ ઉપકારાર્થમ અથવા તો ફલમ ઉદ્દેશ્ય, જેનું ઉદ્દેશ્ય જોઈ કે આ હું દાન આપીશ એનાથી મને 10 ગણું પાછું મળશે, અથવા તો ફસાઈ ગયો અને મારે, એ દાનને ભગવાન કહે છે રાજસિક દાન. ઓકે, હવે ભગવાન કહે છે તામસિક દાન કયું? અદેશ કાલે યત્તાનમ, અદેશ કાલે યત્તાનમ, અપાત્રેભ્યશ્ચ દીયતે, અપાત્રેભ્યશ્ચ દીયતે, અસત્કૃતમવજ્ઞાતમ, અસત્કૃતમવજ્ઞાતમ, તત્તામસમુદાહૃતમ, તામસમુદાહૃતમ, અદેશ કાલે યત્તાનમ, અપાત્રેભ્યશ્ચ દીયતે, અસત્કૃતમવજ્ઞાતમ, તત્તામસમુદાહૃતમ. તદ્દાન, ભગવાન કે તત્તામસમ ઉદારતમ, એને તામસિક દાન કહેવાય. કોને? અદેશ કાલે, એટલે ખોટા સમયે. ધારો કે કોઈએ પૈસા માંગ્યા હોય કે ભાઈ મારે લગ્ન માટે કે મારે પૈસા જોઈએ છે, એક માણસ પાસે બહુ છે, આની પાસે નથી, તો માંગ્યા હોય તો કે હમણાં નહીં. પછી શનિવારે કે કશે ઉત્સવમાં બધા ભેગા થયા હોય અને સરખા બધા મળ્યા હોય, તારે કે અહીંયા આવ, તારે કેટલા જોઈતા હતા, લે આ. બધાની દેખતા પેલાને પેલો હોશિયાળો કરી ને એને પૈસા આપે કે બીજા બધા પણ જુએ અને આને લેવા પડે. એને શું કહેવાય? અદેશ કાલે, ખોટા ટાઈમે.
આપવા જોઈએ તો ગુપ્ત દાન કે બીજા કોઈને ખબર નહીં પડે, પણ બધાની દેખતા પેલા માણસને નાનો કરે ને કહે આદેશ કાલે યદ્દાનમ અપાત્રેભ્ય ચ દીયતે. અપાત્રેભ્ય, જે પાત્ર જ ખોટું હોય, તમે જાણો છો કે તમે એને આપશો તો એ દારૂ પીવાનો છે ફોર એક્ઝામ્પલ, ના પણ એને મારી પાસે માગ્યું તો એને કેવી રીતે ના પડાય, પણ યુ નો કે આ માણસ ખોટે રસ્તે છે. એ એના ઘર માટે કે વાઇફ કે છોકરાની દવા માટે નથી લેવાનું, ગમે તે રીતે માગે, હી ઇઝ ગોઈંગ ટુ યુઝ ઇટ ઇન ધ રોંગ વે. એ પાત્ર જ ખોટું છે તો પછી એ પાત્રને શા માટે પૈસા આપવા? એ પાત્રને યુ મસ્ટ સે નો. સી, વન મસ્ટ નો એક્ઝેક્ટલી. જસ્ટ બીકોઝ ભગવાન આપ્યું છે એટલે બધાને આપવું નહીં. ભગવાન કે ખોટી રીતે પણ આપવું નહીં. આદેશ કાલે યદાનમ અપાત્રેભ્ય ચ દીયતે. ખોટી વ્યક્તિને, ખોટી સંસ્થાને, ખોટી પાર્ટીને મારું માન વધે અથવા તો મને ફાયદો થશે એમ આપો, એ દાન બધા તામસિક દાન કહેવાય. એટલે વન મસ્ટ ઇવેલ્યુએટ. ભગવાને મને વિચાર શક્તિ આપી છે કે સામેવાળાને હું આપું છું તો ઇઝ ઇટ ગોઈંગ ફોર ગુડ વર્ક ઓર નોટ. પછી અસત્કૃતમ અવજ્ઞાતમ વિધાઉટ રિસ્પેક્ટ. લે હટ, લઈ જા, ધેટ ઇઝ નોટ દાન. ભગવાન કહે છે અસત્કૃતમ વિધાઉટ રિસ્પેક્ટ, અવજ્ઞાતમ, અને એનું ઇન્સલ્ટ કરે. સીધી રીતે સ્ટોરી, એક મોટા શેઠજી હતા તો એક સાધુ એનું મંદિર બાંધતા હતા. તો મંદિર બાંધે તો એને શહેરની અંદર ઘણા નાગરિકો, ધનાઢ્ય લોકો ઘણા બધા પૈસા આપેલા, કોઈ 10,000, 20,000, 50,000 અને બાંધતા હતા. પણ એને હજુ થોડા પૈસાની જરૂર હતી અને આ શેઠે કઈ આપ્યું નતું તો એની પાસે ગયા. તો બાજુમાં પેલો મુનિમ બેઠેલો, એટલે પેલા સાધુ આવ્યા, વાતોચીતો કરી, સત્કારથી કહ્યું આવો આવો. પછી એને કહ્યું કે હું બાંધું છું તો તમને તો ખબર જ છે, અને આ લોકોએ બધા આપ્યા છે, મારે પણ જોઈએ છે. એટલે ટિપિકલ શેઠ શું કે તમારી વાત તો સાવ સાચી, મારે પણ આપવું છે, પણ હમણાં બિઝનેસ જરા ઠંડો છે, રાઈટ, એટલે તમે કાલે આવજો, નેક્સ્ટ વીક આવજો, આમ તેમ. દર વખતે પેલા સાધુ જાય ને કે પછી તો શેઠ કે બસ નેક્સ્ટ પે કે સાધુ કંટાળે જ નહીં, આવ્યા કરે. પછી શેઠ ગુસ્સે થઈ ગયા. સાધુ કે શેઠ તમે મને કહેલું કે પાછો આવજો એટલે હું તો આવું છું. તો એકદમ ગુસ્સે થઈ કે આને કાઢી નાખ અહીંયાથી. ઓકે શેઠ, ક્યારે પાછો આવું? તો શેઠ એટલા ગુસ્સે થઈ ગયા તો એના પર થૂક્યા. તો જનરલી કોઈ થૂકે તો પેલો ઇન્સર માનીને જતો રહે. તો સાધુએ તો પોતાના રૂમાલથી થૂક લૂછી કાઢ્યું અને કે આ તો મારે નતું જોઈતું પણ તમે આપ્યું, પણ તમે મને કહેલું કે પેલા મંદિર માટે પૈસા આપશો, એનું શું? એટલે શેઠને એકદમ પણ આવી રીતનું તમે દાન આપો, હટ જતો રહે, આમ તેમ. નહીં આપવું હોય તો કે ભાઈ માફ કરો, સારી રીતે ના પાડવી, પણ કોઈનું ઇન્સલ્ટ કરવું, સામેવાળા માણસની જરૂરત છે અને તમે ઇન્સલ્ટ કરો, અસત્કૃતમ અવજ્ઞાનમ તત્તામસમ. આ બધું ભગવાને કહ્યું છે. ઇટ ઇઝ અનફોર્ચ્યુનેટ કે આપણે નાના હતા ત્યારે કોઈએ આ બધું શીખ્યું નતું. યુ થિંક ઓફ ઇટ, how much અહીંયા અમેરિકામાં તો we don't find that many beggars etc. પણ ઇન્ડિયામાં some people treat પૈસાદાર લોકો, the way they treat these poor people, કાર પાસે આવે, આમ છે તેમ છે, so much of insult. even પોતાના નોકર ચાકરને એને ઘરે લગ્ન હોય કે હોય પણ કકળાવીને આપે. either you give or say no. પણ મારી ફરજ છે, મારે ઘરે આટલા વખતથી કામ કરે છે, મંદિરમાં લાખ આપે અને પેલાને 10,000 જોઈતા હોય એની છોકરીના લગ્ન માટે, તો એને નહીં આપે. જે પાત્રને જરૂર છે એને આપે નહીં. એટલે વોટ ભગવાન ઇઝ ટેલિંગ યુ એન્ડ આઈ કે દાન તો આપવું જ જોઈએ, પણ ઇવેલ્યુએટ. નોટ કે મને શું મળશે, પણ મારી ફરજ છે, આ પાત્ર રાઈટ છે અને therefore I want to give. સો અસત્કૃતમ અવજ્ઞાતમ તત્તામસોતાર્થમ. હવે આ સાત્વિક તમસ બધી થઈ ગઈ. હવે ભગવાન ટોપિક જરા બદલે છે કે આપણે કંઈ પણ કરીએ, ઇવન સાત્વિક, પણ આપણું મન એટલું ચંચળ છે કે દર વખતે મનમાં સાત્વિક ભાવ રાખવો ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ. ઇટ ઇઝ નોટ ઇઝી.
તો જ્યારે મારી ઈચ્છા હોય કે સાત્વિક મન રાખવું છે, પણ છતાં મન રજસ અને તમસમાં જતું રહે, બીકોઝ આફ્ટર ઓલ યુ એન્ડ આઈ આર હ્યુમન બીંગ્સ, ધીસ હેપન્સ. તો એ જે મન તમસ કે રજસમાં જતું રહ્યું હોય અને હું કર્મ કરું, તપ કરું, દાન કરું, પણ છતાં એને સાત્વિક બનાવવું, તો કઈ રીતે બનાવવું? તો ભગવાન કહે છે કે તમે જો મારું નામ દેશો તો કઈ પણ વસ્તુ સાત્વિક થઈ જશે, કારણ કે નામનો પ્રતાપ બહુ છે. તમે ચીનમાં મિશનમાં જે લોકો આવો છો, વર્ષો પહેલા ગુરુદેવ હતા, રાઈટ? કઈક વાતોચીત હતો, આમ કરવું તેમ કરવું, તો કે નહીં, ગુરુદેવે કહ્યું છે. એકવાર કે ગુરુદેવે કહ્યું છે, મીનિંગ વોટ? ઓલ આર્ગ્યુમેન્ટ સ્ટોપ, isn't it? પછી તેજોમાનંદ જે આવ્યા કે ઓ સ્વામીજી સેઇંગ ધીસ, તો ઇટ સ્ટોપ્સ. અહીંયા પણ મિશનમાં કોઈક વાર આમ નહીં કરવું, અને મેં કહ્યું હોય કે નહીં કહ્યું, ગૌરાંગ અંકલ હેઝ સેડ ઇટ, રાઈટ? સો વોટ હેપન્સ? એવી રીતે જ ભગવાન કહે છે કે જો તમે પણ કંઈ કરો પણ મને યાદ કરીને કરો, તો ઇવન ધો યોર ઇન્ટેન્શન ઇઝ ગુડ, પણ હ્યુમન એઝ યુ આર, રાજસિક કે તામસિક હોય, તો પણ તમે મને યાદ કરીને કરશો તો ઇટ વિલ બીકમ સાત્વિક. અને એ હવે ભગવાન 22 થી 27 શ્લોક સુધી સમજાવે છે, વેરી બ્યુટીફુલ. ॐ तत्सदिति निर्देशः ॐ तत्सदिति निर्देशः ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा यज्ञाश्च विहितः पुरा ॐ तत्सदिति निर्देशः ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहितः पुरा. સી અન્ન, પછી વાક, દાન, તપ, યજ્ઞ એટસેટ્રા. અન્ન ઇઝ ગ્રોસ, રાઈટ? આહારની વાત કરેલી ભગવાને. હવે ભગવાન આહાર સિવાય બીજી બધી વસ્તુઓમાં ભગવાન કહે છે મારું નામ દેવાથી થિંગ્સ વિલ ચેન્જ. ભગવાને આહારને બહાર રાખ્યો છે. એનું શું કારણ? કે આહારનું રિઝલ્ટ ઇઝ દ્રષ્ટફલ. સી, દેર ઇઝ દ્રષ્ટફલ, અદ્રષ્ટફલ. આપણે કોઈને દાન આપીએ, તપ કરીએ, એનું ફળ તરત નથી મળતું. એનું ફળ આપણને ક્યારે મળે, વી ડોન્ટ નો. અને એનું શું ફળ મળશે એ લેટર ઓન. ઇટ ઇઝ કોલ્ડ અદ્રષ્ટફળ. અંતઃકરણ શુદ્ધિ ઇઝ ઓલ્સો નોટ દ્રષ્ટફળ. હવે આહાર હોય, કોઈ તારો કંઈ ખાધું હોય, એ આ નહીં ખાતો, બહુ તીખું છે, રાઈટ? ધેન યુ નો કે તમે મોંમાં મૂકશો તો ઇટ વિલ બી વેરી હોટ. ઇવન ખબર ન હોય ને કદાચ લીધું હોય, કઈ મરચાવાળું હોય ને જાય, તો ઇમિડિયેટલી યુ નો ઇટ. ધીસ ઇઝ કોલ્ડ દ્રષ્ટફળ. એટલે એમાં તો લીધા પછી તમે ઓમ તત્સત બોલો કે રામ રામ બોલો, ઇટ ડઝન્ટ ચેન્જ એનીથિંગ. જીભ બળતી હોય તો બળવાની જ છે, બટ ધેર વોટ યુ ડુ કે એકવાર બાઇટ લીધી પછી યુ ડોન્ટ ટેક ધેટ, પણ યજ્ઞ, દાન, તપ, એમાં જે અદ્રષ્ટ ફળ આવે એને માટે હું પ્રાયશ્ચિત કરી શકું ભગવાનનું નામ દઈને, તો ભગવાન કહે છે એ અદ્રષ્ટ ફળમાં મારું નામ દેવાથી ફાયદો થઈ શકે. એટલે ભગવાન અહીંયા કહે છે ઓમ તત્સદ ઇતિ નિર્દેશ, સંકેત કર્યો છે. નિર્દેશ, સંકેત. વોટ? 3 નામ છે. બ્રહ્મણ ત્રિવિધ સ્મૃતમ. 3 નામ ડિક્લેર થયા છે મારા ભગવાનના, બ્રહ્મના. વોટ? ઓમ તત્ સત, રાઈટ? આપણે દરેક અધ્યાય પણ પૂરો થાય ઓમ તત્સદ ઇતિ શ્રીમદ ભગવદ ગીતાસુ, રાઈટ? ઓમ તત્સદ. You hear it all the time, among all Hindu, કોઈ પણ વિધિ હોય તો ઓમ તત્સદ એટસેટ્રા ઇઝ વેરી વેરી કોમન. સો ભગવાન કહે છે ઓમ તત્સદ ઇતિ નિર્દેશ બ્રહ્મણ ત્રિવિધ સ્મૃત. આ 3 નામથી, મારા નામથી ડિક્લેર થયું છે. આ 3 નામ છે, ઓસ્પિશિયસ નામ છે. બ્રાહ્મણ તેન વેદાહ ચ યજ્ઞાહ ચ વિહિતા પુરા.
પુરા વિહિતા ક્રિએટેડ બાય તેન એટલે ભગવાને જ પોતામાંથી જ ક્રિએટ કર્યું છે. વોટ? બ્રાહ્મણ મિનિંગ મનુષ્ય. વેદ શાસ્ત્ર આપણા, જેમાં એટલે એને કરણ તરીકે સાથે સરખાવ્યા છે, અને યજ્ઞ એટલે સેક્રિફાઈ ઓર કર્મ. સો મનુષ્ય કર્મ કરે અને કેવી રીતે કર્મ કરવા એ વેદમાં કહ્યું છે. એટલે શાસ્ત્રના ઉપદેશથી મને ખબર પડે કે મારે શું કરવું કે શું નહીં કરવું. એ ત્રણ ભગવાને કહ્યું છે, અને ભગવાન કહે છે મારા નામથી શરૂ કરો તો એ શાસ્ત્રમાં કરેલા બધા કાર્ય તમારા સાત્વિક થાય. ઇવન ધો મનમાં કદાચ રાજસિક કે તામસિક વૃત્તિ આવી ગઈ હોય અને કે હાય જો આવું થઈ ગયું, પણ ઓમ તત્સત હે ભગવાન, ઇન અધર વર્ડ્સ ઇટ એક્ટ્સ એઝ એ પ્રાયશ્ચિત. હું યાદ કરું અને તરત ભગવાન યાદ કરું કે મારી આ ભૂલ થઈ ગઈ. ફોર એક્ઝામ્પલ, આપણે કહ્યું હોય દાન આપતું કે ભાઈ હું આપીશ $1000, પછી આપતી વખતે થાય કે 1000 શું હું 500 આપી દઈશ તો ચાલશે, અને પછી 501 જ આપો. અને પછી મેં કહેલું 1000 પણ કોઈને ખબર નહીં પડે, 500 આપી દઉં છું, પણ યુ નો ઇટ, રાઈટ? બને તો જેવું યાદ આવે તો ગીવ વોટ યુ કમિટેડ, બટ એટલીસ્ટ ઇમિડિયેટલી ભગવાનને યાદ કરો. તો કે ભગવાન આજે તો હું કંજૂસ થઉં છું, પણ નેક્સ્ટ ટાઈમ મને યાદ દેવડાવશે. either I don't commit or I fulfill. In other words, human as we are, we compromise, પણ તરત ભગવાનને યાદ કરવા. એટલે આપણા મનના જે લિમિટેશન છે, અને દરેક માણસને હોય છે, કામ, લોભ, મોહ કઈ ને કઈ વચ્ચે આવી જાય. સત્કર્મ કરવું હોય, ઈચ્છા હોય, પણ બાય ધ ટાઈમ યુ આર રેડી ટુ ડુ ઇટ, થિંગ્સ ચેન્જ. તો ભગવાન કહે છે કે તું મારું નામ લેશે તો પ્રાયશ્ચિત થશે અને થિંગ્સ વિલ ઇમ્પ્રુવ. એટલે હવે નેક્સ્ટમાં ભગવાન કહે છે તસ્માદુમિત્યુદારુત્ય યજ્ઞદાનતપક્રિયાः પ્રવર્તન્તે વિધાનોક્તાः સતતં બ્રહ્મવાદિનાં તસ્માદોમિત્યુદારુત્ય યજ્ઞદાનતપક્રિયાः પ્રવર્તન્તે વિધાનોક્તાः સતતં બ્રહ્મવાદિનાં. સતતમ ઓલવેઝ બ્રહ્મવાદીનામ. છેલ્લું ક્વાર્ટર બ્રહ્મવાદીનામ એટલે જે વૈદિક સિદ્ધાંતોમાં માનવાવાળા, એટલે જે ધર્મમાં માનવાવાળા, શાસ્ત્રમાં જેને શ્રદ્ધા છે. રિમેમ્બર, આખો સવાલ અર્જુનનો હતો જેને શ્રદ્ધા છે પણ ખબર નથી. તો કે છે જે એવી રીતે શ્રદ્ધા રાખે છે કે શાસ્ત્ર કે છે ખરું છે, ભલે મને ખબર નથી, પણ રૂઢિથી જ આવ્યું છે તો હું શ્રદ્ધા પ્રમાણે કરીશ. તો ભગવાન કહે છે તસ્માત ધેરફોર ઓમ ઇતિ ઉદારુત્ય. કઈ પણ કાર્ય શરૂ કર ઓમ, રાઈટ? આપણા મંત્ર નમઃ શિવાય, પણ શું ઓમ નમઃ શિવાય, નમો ભગવતે વાસુદેવાય નહીં, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, રાઈટ? ઓમ શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ. અગેન કઈ પણ યજ્ઞ કરો, કઈ પણ ભગવાન કે છે તસ્માદ ઓમ ઇતિ ઉદારુત્ય. ઓમનો ઉચ્ચાર કરવો, યજ્ઞ કરો, તપ કરો કે દાન કરો, કોઈને દાન પણ કરો ઓમ અને આપવાનું. ઇન અધર વર્ડ્સ રિમેમ્બર ભગવાન. નાઉ સી ઓમ જે લોકોને સાધારણ ખ્યાલ હોય એ 3 અક્ષરનો બનેલો છે, અ, ઉ અને મ. અ, ઉ અને મ. અ કંઠસ્થ, મ એટલે હોઠ બંધ થઈ જાય. ઇન અધર વર્ડ્સ મનુષ્ય જે પણ ઉચ્ચાર કરી શકે છે એ આ 3ની વચ્ચે જ છે. અ, ઉ અને ઉ ની અંદર પેલું તાળવા પર જાય જીભ, અને મ માં હોઠ બંધ થાય. આપણે કોઈ પણ શબ્દ બોલો તમે, ઇટ ઇઝ વિધિન ધીસ અ, ઉ અને મ. પછી તમે રામ કહો, કૃષ્ણ કહો, શિવ કહો, જીસસ, ગૌતમ બુદ્ધ, ઇટ ડઝન્ટ મેટર, કે દીપક, દિલીપ, રમણ, ડઝન્ટ મેટર. એવરીથિંગ કમ્સ બિટવીન અ અને મ. એટલે ભગવાન કહે છે તમે ઓમનો ઉચ્ચાર કરો
એટલે કોઈ પણ ભગવાનમાં તમે માનતા હો, રામ, કૃષ્ણ, શિવ, અંબા, સૂર્ય, ગણેશ, it all comes just by chanting Om. એટલે કે ઓમ તસ્માદ ઓમ ઇતિ ઉદાહૃત્ય યજ્ઞ દાન તપ ક્રિયા. યજ્ઞ કરતી વખતે, દાન કરતી વખતે, તપ કરતી વખતે, એટલે આપણે જપ માળા પણ ફેરવે ત્યારે વોટ ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય. તપ કરતી વખતે એમની ક્રિયા પ્રવર્તન્તે વિધાનુક્તા, કે આ છે શાસ્ત્ર વિહિત. શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે આવું કરવું જોઈએ. સતતમ બ્રહ્મવાદિના, એટલે જે લોકો શાસ્ત્રમાં માને છે એવા વૈદિક સિદ્ધાંતોને માનવાવાળા મનુષ્યો દરેક વસ્તુ ઓમથી જ શરૂ કરે. એટલે પછી યજ્ઞમાં શું થાય, તમે કરતા વાર ઉચ્ચારણ, રાઈટ, માળા ફેરવતા હોઈએ, બધાનો એક્સપિરિયન્સ છે કે કોઈ વાર કંઈક બહુ વસ્તુ તમારા મન પર વેર થતી હોય તો વિચાર કરતા કરતા સડનલી તમને તમારા બાળકનો વિચાર આવે કે આની તબિયત સારી નથી. સો ઓલ ધીસ થિંગ્સ કેન હેપન. પણ તમે ઓમ બોલતા હો તો મંત્ર ઉચ્ચારણમાં પણ ભૂલ હોય તો ભગવાન તમને માફ કરી દે. સો ભગવાન કહે છે કંઈ પણ તમે કરો, સ્ટાર્ટ વિથ ઓમ વિથ એન અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ. આપણે નથી કહેતા કે ભાઈ મારે કાયા વાચા મન આખા યજ્ઞ પણ થઈ ગયો હોય કે આપણે પૂજા પણ કરી હોય પછી ચાલે યજ્ઞ કર્મ કરોથી મેં જે પણ કર્યું હોય કે ભૂલ થઈ ગઈ ઉચ્ચારમાં કે આમાં, તો ભગવાન મને માફ કરી દે છે. દેટ ઇઝ વોટ ભગવાન છે. સ્ટાર્ટ વિથ ઓમ, અને મંત્ર ઉચ્ચાર કશામાં પણ ભૂલ થાય તો ડોન્ટ વરી, ભગવાન નોસ કે તારા અંતઃકરણમાં ભાવ શું છે. સો ધીસ ઇઝ ભગવાન કહે ઓમ. તો ઓમ પછી નાવ તત. ઓમ તત સત. સો નાવ તત. તદિત્યનભિસંધાય ફલમ યજ્ઞ તપ ક્રિયાઃ દાન ક્રિયાશ્ચ વિવિધાઃ ક્રિયન્તે મોક્ષકાંક્ષિભિः તદિત્યનભિસંધાય ફલમ યજ્ઞ તપઃ ક્રિયાઃ દાન ક્રિયાશ્ચ વિવિધાઃ ક્રિયન્તે મોક્ષકાંક્ષિભિः. હવે કોને માટે કહે છે ભગવાન? મોક્ષકાંક્ષિભિઃ. જેને મોક્ષ જોઈતો હોય, ફ્રીડમ જોઈતો હોય, એને માટે મીનિંગ મોક્ષ મીનિંગ ભગવાન દર્શન, ઈશ્વર દર્શનની જેની ઈચ્છા હોય એ શું? તદ ઇતિ અનભિસંધાય, રાઈટ, વિધાઉટ એની એક્સપેક્ટેશન ઓફ ધ ફ્રૂટ્સ. એટલે શું? રિમેમ્બર, એક્સપેક્ટેશન શું છે? મોક્ષ આકાંક્ષી, એને જોઈએ છે મોક્ષ. આપણે બધા યજ્ઞ દાન તપ બધું કરીએ શા માટે? મારા સંજોગો બદલાય, મને પૈસા મળે, મારી સમૃદ્ધિ, એને માટે. એ પણ ફળ જ છે, પણ અહીંયા મોક્ષ એનું આકાંક્ષા શું છે? એને મોક્ષ જોઈએ છે એને માટે. તો ભગવાન શું કહે છે કે તદ ઇતિ અનભિસંધાય, એટલે ફ્રૂટના એક્સપેક્ટેશન નહીં. સી, તમે તપ કરો, મિનિંગ આ કંઈ પણ કરો, ક્રિયા કોઈ પણ કરો, યજ્ઞ તપ કે દાનની ક્રિયા કરો, રાઈટ, અને કોઈ પણ ક્રિયા કરો તો નિયમ છે કે એવરી એક્શન હેઝ ઇટ્સ રિઝલ્ટ. એટલે નેચરલી એનું ફળ તો મળે જ. પણ જે માણસને ભગવાનમાં શ્રદ્ધા હોય, ધ વન હુ અન્ડરસ્ટેન્ડ્સ અને વિચારતો હોય, એ શું વિચારે કે હું આ ક્રિયા કરું છું તો એનું ફળ મને મળે છે. ક્રિયા પણ એક સમયે શરૂ થઈ અને એક સમયે પૂરી થશે. ક્રિયા શરૂ થઈ એ પહેલા હું હતો કે નહીં? નેચરલી યુ આર ધેર, રાઈટ, મીનિંગ ચૈતન્ય ભગવાન ઇઝ ધેર બિફોર ધ ક્રિયા બિગિન્સ. ક્રિયા શરૂ થાય, ક્રિયા પૂરી થાય, ભગવાન ઇઝ સ્ટીલ ધેર. ફળ તમને મળ્યું, પણ ફળ કેટલો વખત ટકે? ફળ એટલે ફ્રૂટ. ફ્રૂટ પણ તમે ગ્રોસરી સ્ટોરમાંથી લાવો તો થોડા વખતમાં ઇફ યુ ડોન્ટ ઇટ ઇટ ડીકેસ. ઇન અધર વર્ડ્સ ઇટ્સ અ ફાઇનાઇટ ફ્રૂટ. કોઈ પણ એક કરો એટલે તમે લૌકિક રીતે પણ કંઈ કરો તો તમને અહીંયા એનું ફળ મળે, એ પણ લિમિટેડ. અથવા તો જો સ્વર્ગ માટે કરો તો સ્વર્ગમાં પણ પુણ્ય પૂરા થાય એટલે
પાછા આવવું પડે, રાઈટ. અને તત મીનિંગ એ ચૈતન્ય ઇઝ ધેર બિફોર, ડ્યુરિંગ એન્ડ આફ્ટર. ઇટ ઇઝ ઓલવેઝ ધેર. હવે તમે જ્યારે મોક્ષ માટે એ કરો તો એ ફળ, remember, મોક્ષ પ્રાપ્તિ ઇઝ ઇન ટર્મ્સ ઓફ નોલેજ. It is not something that you gain because it is પ્રાપ્તસ્ય પ્રાપ્તિ. In other words, મારી પાસે છે ને મને ખબર નથી. આપણે નથી કહેતા કે કાખમાં છોકરું અને ગામમાં સોતું, you forget. અથવા આજકાલ તો કોઈને એવું થાય નહીં, પણ ઘણી વાર સનગ્લાસીસ કે એવું પહેર્યું હોય ને તમે આમ મૂક્યા હોય અને પછી કશે ડાર્ક રૂમમાં જાઓ ને પછી ખ્યાલ ના આવે, કે મારા ગ્લાસીસ ક્યાં ગયા, અને પછી કે બાપરે ક્યાં મૂકી દીધા, અને જેવું માથા પર હાથ મૂકો, ઓ આ તો અહીંયા જ છે. મીનિંગ ઇટ વોઝ નેવર લોસ્ટ, આઈ ફરગોટ. એવી રીતે હું આત્મા જ છું, ચૈતન્ય મારાથી દૂર નથી, પણ હું ભગવાન જે પ્રત્યક્ષ નથી. સંસાર પ્રત્યક્ષ છે, એનું ફળ પણ મને પ્રત્યક્ષ મળે કઈ સંસારમાં કરું. ભગવાન ઇઝ નોટ પ્રત્યક્ષ, પણ ભગવાન અપરોક્ષ છે. અને એનું જ્યારે જ્ઞાન થાય તો એમાં ફળ, ઇટ ઇઝ અ પરમેનન્ટ થિંગ, બીકોઝ વન્સ યુ ફાઇન્ડ આઉટ કે ભાઈ ચશ્મા અહીંયા છે, મિનિંગ દે વર નેવર લોસ્ટ. ઇન અધર વર્ડ્સ, હું કોણ છું એ મને ખબર નથી, પણ જે હું છું એ બધે જ છે, અને ઇટ ઇઝ એટ ઓલ ધ ટાઈમ. એટલે ભગવાન કહે છે તદ ઇતિ અનભિસંધાય, વિધાઉટ એક્સપેક્ટેશન ઓફ ફળ, યજ્ઞ તપ ક્રિયા દાન ક્રિયા છે વિવિધા ક્રિયંતે મોક્ષ આકાંક્ષી. એટલે જેને મોક્ષની આકાંક્ષા હોય, ફળની આકાંક્ષા વગર, કારણ કે ફળ વિલ બી ફાઇનાઇટ, આ દુનિયામાં મળે તે. મારે કોણ જોઈએ છે? પ્રત્યક્ષ ફળ નથી જોઈતું, ઇવન સ્વર્ગમાં પણ નથી જોવું. મારે તો ઈશ્વર દર્શન હમણાં જ જોઈએ છે, ઇન ટર્મ્સ ઓફ નોલેજ, કે હું કોણ છું. કારણ ભગવાને આપણે જોયું 7મા ચેપ્ટરમાં, 9મા ચેપ્ટરમાં, 13મા ચેપ્ટરમાં, 15મા ચેપ્ટરમાં, બીજા ચેપ્ટરમાં અગેન અગેન કહ્યું છે કે અર્જુન, હું અને તું એક જ છીએ, ચૈતન્ય અલોન. એટલે ભગવાન કે છે એ મોક્ષ આકાંક્ષી, જેની એ આકાંક્ષા છે, એને બધા કામ તપ એટસેટ્રા શરૂ કરવા તદ ઇતિ અનભિસંધાય. તદ શા માટે? મારું એસેન્સ પણ ચૈતન્ય. ઇન્ડિયાની અંદર અત્યારે કોઈ એ પણ મેડિટેશન કરે કે હું શરીર નથી, મન નથી, બુદ્ધિ નથી, એનું એસેન્સ પણ વોટ? ચૈતન્ય. ધેટ ચૈતન્ય એન્ડ ધીસ ચૈતન્ય હિયર ઇઝ વન ઇન ધ સેમ. એટલે ભગવાન કે છે આખું યુનિવર્સ ઇઝ પરવેડેડ બાય મી, બધે હું જ છું. એટલે તું એને માટે પ્રયત્ન કરે, સ્ટાર્ટ વિથ તત. સો તત ઇતિ અભિસંધાય. એટલે ઓમ તત and Sat we will see next time. It's almost 9 o'clock, so I don't think we'll be able to complete it. So next time 18મો અધ્યાય પણ સાથે રાખજો, કારણ કે 3 શ્લોક તો 10-15 મિનિટમાં થઈ જશે. So then we'll start અધ્યાય 18. Okay, યાત્રા. ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः. हरिः ॐ. હરિ ઓમ.